Hello students, welcome to this video. Today we are going to learn our last poem, that is 2.8 Small Towns and Rivers. The poet Mamang Dai tells us about the natural beauty of her native mountains, rivers and forest. In this poem, the poet describes a landscape and nature. The river is dominant feature in this poem. So student, before learning the poem, we will see the icebreakers activity of this poem. See the first activity on page number 129. Most of the civilizations have flourished on the bank of the rivers. Discuss the reasons in the class. One is done for you. बघा विद्यार्थ्यांनो, या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे की बऱ्याचशा वसाहती ज्या असतात त्या प्रामुख्याने एखाद्या नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या असतात. तर कोणत्या कारणांमुळे त्या वसाहती ह्या नदी किनाऱ्यावर वसलेल्या असतात हे तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचे आहे. पहिलं उत्तर जे आहे ते त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे, दॅट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. सेकंड, फर्टाईल सॉईल फॉर ॲग्रिकल्चर. देन fishing ground, and last one is transport. For these reasons, the civilizations have flourished on the bank of the rivers. See the second activity. Write down the names of the famous cities that are situated on the banks of the rivers given below. One is done for you. Here two columns are there, river and city. Ganga is in Varanasi city, Yamuna is in Mathura city, then Godavari is in Rajamundry city, Varada is in Sagara city, Krishna is in Vijayawada city, and the last one Tapi is in Surat city. See the next activity. Write down the names of the rivers on the bank of which following cities have prospered. London, Thames River, Cairo, Nile, New York, Hudson, and Paris, Seine. Now students, we can see the poet's introduction on page number 130. Mamang Dai, born 1957. Mamang Dai is a poet, novelist, journalist and former civil servant from Itanagar, Arunachal Pradesh, who writes in English as well as Adi languages. She is also an active radio and TV journalist, covering news programs and interviews for All India Radio and Doordarshan, Itanagar. She was a program officer with World Wild Fund for Nature and worked with Biodiversity Hotspot Conservation Program. She has received a Padma Shri Award in 2011 and Sahitya Academy Award in 2017. Mamang Dai is a strong voice from the Northeast, a writer and a poet per excellence whose work has the fragrance of her land and her people. बघा विद्यार्थ्यांनो, ममंग दाई ह्या अरुणाचल प्रदेशाच्या रहिवासी आहेत. त्या एक उत्तम पोएट, नॉवेलिस्ट म्हणून देखील त्यांची ख्याती आहे. त्यांनी जर्नलिस्ट म्हणून खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. तसेच ऑल इंडिया रेडिओ व दूरदर्शन यावर देखील त्यांनी खूप कार्यक्रम केलेले आहेत. 2011 साली त्यांना पद्मश्री अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले आहे. तर 2017 साली त्यांना मानाचा साहित्य अकादमी पुरस्कारसुद्धा देण्यात आलेला आहे. त्यांनी बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन हॉटस्पॉट प्रोग्राम यासाठी सुद्धा खूप मोठे कार्य केलेले आहे. See the second paragraph. The poem Small Towns and Rivers is taken from the collection of the poems The River Poems, published in 2004. The poem describes a landscape and nature where river is dominant phenomenon. Through the concepts like river has a soul and river knows immortality of water, the poet makes us aware of the lively nature around her hometown Pasighat and the eternity of the natural elements. She finds that even life and death are transient. This poem is based on the belief of the tribal people from the northeast that the souls of the beloved ones always continue to dwell in the natural elements around. So she remembers death when she sees the towns. The towns she implies
have prospered when nature has been destroyed. The poet has expressed anxiety at the developments in the small towns. ममंगदाई यांच्या रिव्हर ह्या कविता संग्रहातूनच स्मॉल टाउन अँड रिव्हर्स ही कविता घेण्यात आलेली आहे. ममंगदाई यांनी त्यांची होम टाउन पासीघाट याचे वर्णन या ठिकाणी केलेले आहे. पासीघाट हा एक दुर्गम भाग आहे. तो एक जंगली एरिया आहे. या एरियाचे वर्णन त्यांनी खूप सुंदररित्या या ठिकाणी केलेले आहे. विविध विषयांना स्पर्श करत त्यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. जगातील नॅचरल इलेमेंट्सला डिस्ट्रॉय करून त्या ठिकाणी आता जे काही मॉल उभारले जात आहे त्याबद्दल त्या खूप या ठिकाणी काळजी व्यक्त करत आहेत. आता आपण या कवितेचं लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन बघूयात. स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स. सी द फर्स्ट स्टँजा. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. बघा विद्यार्थ्यांनो, या स्टांजामध्ये कवयित्री म्हणतात की जी छोटी छोटी टाऊन उभी राहत आहेत ती मला मृत्यूची आठवण करून देतात. माझं होम टाऊन हे झाडांच्या मधोमध शांतपणे वसलेलं आहे. पण ही जी छोटी छोटी शहरं येत आहेत ती निसर्गाला उद्ध्वस्त करत आहेत. उन्हाळा असो की हिवाळा ते जसेच्या तसे राहतात. तिथे कायम धूळ माती उडत असते. हवा जोरात आवाज करून दऱ्याखोऱ्यांमध्ये गोंगावत असते. अशा पद्धतीने कवयित्री आपल्या होम टाऊनचे या ठिकाणी ह्या कडव्यात वर्णन करते. पण पुढे म्हणते की आता वाढते नागरीकरण झाल्याने तिच्या मनात आता भीती निर्माण झालेली आहे. सी द सेकंड स्टांजा. जस्ट द अदर डे समवन डाईड. इन द ड्रेडफुल सायलेन्स वी वेप्ट. लुकिंग ॲट द सॅड रीथ ऑफ ट्युबरोजेस. लाईफ अँड डेथ, लाईफ अँड डेथ. ओनली द रिच्युअल्स आर परमनंट. हिअर wreath means an arrangement of flowers, leaves and stems fastened in a ring and used for decoration or lying on a grave or a dead body. एखादा व्यक्ती मृत्यू झाल्यानंतर त्याला वाहण्यात आलेली जी फुलांची माळा असते तिला रीत असे म्हणतात. अँड रिच्युअल मीन्स रिलिजियस ऑर सॉलेम सेरेमनी कन्सिस्टिंग ऑफ अ सिरीज ऑफ ॲक्शन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राईब वे. या दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवयित्री म्हणते की आता दर दिवसाआड आमच्या होमटाऊनमध्ये कुणी ना कुणी मरत असते. या ठिकाणी अतिशय भीतीदायक शांततेत आम्ही रडत असतो. ट्युबरोसेस म्हणजेच निशिगंधाच्या फुलांची माळा. निशिगंधाच्या फुलांच्या हाराला बघून आम्ही रडत असतो, कारण जे लोक मरतात त्यांच्या पार्थिवावर निशिगंधाच्या फुलांच्या माळा चढवलेल्या असतात आणि ते सर्व वातावरण बघून आम्ही खूप रडत असतो. आम्हाला खूप वाईट वाटत असते. इथे जीवन मृत्यूचा संघर्ष जणू काही चालूच असतो. मृत्यू म्हणजे इथले एक प्रकारचे विधीज म्हणजेच रिच्युअल झालेलं आहे. ते अगदी आता परमनंट झालं आहे. कवयित्री या कडव्यात किंवा तिच्या होमटाऊनची जी दशा झालेली आहे ती व्यक्त करत आहेत. अर्थात तो एरिया एक दुर्गम आहे. म्हणजे कवयित्री ज्या होमटाऊनमध्ये राहतात तो अतिशय दुर्गम भाग आहे. येथे वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती कायम येत असतात आणि ह्या लोकांना कायम त्यांना सामोरं जावं लागतं. म्हणून ती म्हणते की इथे लाईफ अँड डेथचा संघर्ष जो आहे तो कायम चालूच असतो. स्टुडंट्स, इन दॅट स्टँजा, इन द सेकंड लाईन, द लाईन इज इन द dreadful silence we wept, looking at the sad wreath of tuberoses. In that line, the figure of speech transfer epithet is used. Here, an adjective dreadful transfer its quality to another word, silence. In the line, life and death, only the rituals are permanent. In that line, the figure of speech antithesis is used. Here, two opposite words, that is, life and death, are used side by side. Now, students, see the next stanza. The river has a soul. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. ह्या कडव्यात कवयित्री सांगतात की या होमटाऊन जवळून एक नदी वाहत आहे आणि त्या नदीला एक आत्मा आहे. उन्हाळ्यात ती नदी अतिशय कोरडी पडत आहे.
टोरंट ऑफ ग्रीफ म्हणजेच दुःखाचा जलप्रकोप. हे सर्व इतकं भयानक दिसत आहे की कवित्री कधी कधी असा विचार करते की त्या नदीने तिचा श्वास रोखून धरला आहे, कारण तिथं त्या नदीला फिश आणि स्टार्स पुन्हा सामावून घ्यायचे आहे, म्हणून ती या ठिकाणी पाण्याची अपेक्षा करत आहे. इन द सेकंड लाईन, इन द समर इट कट्स थ्रू द लँड लाईक टोरंट ऑफ ग्रीफ. The figure of speech simile is used. The pathetic situation of river in the summer is directly compared to torrent of grief. In the line, sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. Here, the figure of speech repetition is used. The word sometimes is used twicely. Now see the next stanza. The river has a soul, it knows stretching past the town, from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops, the river knows the immortality of water. बघा विद्यार्थ्यांनो, या नदीला एक आत्मा आहे. ती टाउनला पास करून वाहत आलेली आहे. स्ट्रेचिंग पास द टाउन म्हणजेच मागून वाहत येणे. पावसाचा पहिला थेंब या कोरड्या धरणीवर पडला तेव्हापासून ती वाहत आलेली आहे. ह्याच पाण्याचे धोके तयार होऊन ते माउंटेन टॉप्सपर्यंत जातात. त्या रिव्हरला हे माहिती आहे, ती कधीही मरणार नाही, म्हणजेच तिचं पाणीही कधीही संपणार नाही. तिचं स्वरूप हे वेगवेगळ्या पद्धतीने जिवंतच राहील. तिचं अस्तित्व कायम टिकून राहणार आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या कडव्यात या टाउनजवळील जी नदी आहे त्या नदीचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे. In that stanza, the river has a soul, it knows stretching past the town. The figure of speech personification is used. The human action of knowing is given to the river. Next stanza, a shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. या कडव्यामध्ये कवित्रीने तिच्या बालपणाच्या दिवसांचं वर्णन केलेलं आहे. ती म्हणते की बालपणीच्या दिवसात ते श्राईनजवळ, श्राईन म्हणजे एखाद्या मंदिरासारखी पवित्र जागा, त्या ठिकाणी जाऊन ते खेळत असायचे. ते दिवस खूप छान होते. पण या वाढती शहरीकरणामुळे तिची भविष्याबद्दल जी काळजी आहे ती वाढलेली आहे. पुढील लाईन्समध्ये या कवित्रीने या ठिकाणाचं वर्णाची एक कथा सांगितलेली आहे. एखादी व्यक्ती जर मेला तर त्या पश्चिमेकडील ठेवता, कारण अशी समज आहे की मेल्यानंतर त्याचा आत्मा उठेल आणि पूर्वेकडील मावळत्या सूर्यकिरणांबरोबर निघून जाईल, अशी ही कथा या ठिकाणी कवितेने वर्णन केलेली आहे. तो आत्मा सूर्याच्या घरात त्या ठिकाणी जाऊन बसेल आणि ही एक ट्रायबल रिच्युअल म्हणजेच काही विशिष्ट जमातींचा विधी, या विधींचा या ठिकाणी वर्णन आलेलं आहे. हिअर स्टुडंट सी that the line, the dead are placed pointing east. When the soul rises, it will walk into the golden east. Here the figure of speech antithesis is used. Here two opposite words, that is west and east, have been used. In the line, when the soul rises, it will walk into the golden east. Here the figure of speech personification is used. Human action of walking is given to the abstracting soul. Now see the last stanza. In the cool bamboo restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with the goals. ह्या ज्या कवित्री आहेत त्यांचे जे टाऊन आहे, त्यांचं जे गाव आहे ते झाडाझुडपांनी वेढलेलं आहे. सर्वत्र बांबूची झाडे आहेत. ती अतिशय शांत जागा आहे. अशा ठिकाणी कवित्रीला खूप शांत वाटते. तेथील वातावरण शांत आहे आणि अतिशय रिलॅक्स करणार आहे. त्या सूर्यप्रकाशात ती जीवनाचा आनंद घेत असते. कवित्री या ठिकाणी जो काही सूर्यप्रकाश मिळतो त्या ठिकाणी ती तिच्या जीवनाचा आनंद घेत असते. जीवनात हेच तर हवे असते असं तिचं मत आहे. या ठिकाणी कवित्रीने आपला मूड शांत दर्शविला आहे. तसेच या नदीच्या जवळ एक छोटंसं टाऊनमध्ये आम्ही देवाच्या भरोशावर राहत आहोत असं ती या ठिकाणी सांगते. बघा विद्यार्थ्यांनो, या कवितेमध्ये, या संपूर्ण कवितेत कवित्रीने ती राहत असलेल्या ज्या निसर्ग ठिकाण आहे तिथल्या लोकांची परिस्थिती, तिथे वाहत असणाऱ्या नदीचे वर्णन
कवितेचे बालपणीचे आनंदाचे दिवस, तसेच तिथल्या प्रथा, रूढी, परंपरा, शांत वातावरण यांसारख्या सर्व गोष्टींचे वर्णन तिने आपल्या या कवितेत केलेलं आहे. In the last, she hopes that these remains unspoiled and they feel close to God here. आणि पुन्हा सर्व पहिलेसारखं व्हावं असं तिने शेवटी या कवितेत आशा व्यक्त केलेली आहे.